Hello students, myself Deepika Prajapati from Computer Department, and today we are going to learn about QuickShot with its example. So dear all students, we have already seen about this topic in a previous video lecture with its algorithm and example, but now in this video lecture series once again let's try it QuickShot with its example. So dear all students, here I have to given these types of data, and this data store in a memory with its index size. So these types of data store in a memory is also known as this is a one type of array. But array is nothing but, you all are very well know concept about array. So array is a consider as a collection of data with its same data type. So here these types of data we can also say about array as well as a one type of list. So here given a data as a 50, 30, 10, 90, 80, 20, 40 and 70. So these all data store in a memory with its same data type, and all data have a separate index size. Separate index size is nothing but it considered as a numeric digit. So here the first data have a index size as a 0. So here we have to write 50 index size as a 0. So 50 data store in a memory with its index size 0. Then 30 store in a memory with index size 1. Then 2. Then 3. Then 4, 5, 6 and 7. So here total 0 to 7, it means total 8 data store in a memory with its index size 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now let's start. You can see this data store in a memory but not sorted here. It means these all data are stored in a memory with unsorted data. એટલે કે sorted means arrange કરવાના છે આપણે એસેન્ડિંગમાં કે ડિસેન્ડિંગની અંદર કોઈ ડેટા સ્ટોર થયા નથી, રેન્ડમલી સ્ટોર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે ક્વિક શોર્ટ ટેકનિકનો યુઝ કરીને આપણે શું કરવાનું છે, ડેટાને શોર્ટ કરવાના છે. સો ક્વિક શોર્ટનો રૂલ્સ શું છે કે ફર્સ્ટ તમે પીવોટ કન્સિડર કરો, then second assume as a I, and third one assume as a J. So here we have to take three temporary variable for a quick short method. So first consider as a pivot. So here we have to write first pivot, then I and J. Pivot means what? Pivot is nothing but this is a one type of data with its correct position. So pivot means correct position of the data. Correct position of the data. I means nothing but left side data, and J is nothing but our right side of the data from array. તો અહીંયા તમારે ક્વિક શોર્ટમાં ત્રણ ટેમ્પરરી વેરિયેબલ લેવાના છે, પીવોટ, I અને J. પીવોટનો મિનિંગ શું છે? કરેક્ટ પોઝિશન ફાઇન્ડ કરવાની થશે કોઈપણ ડેટાની, જેને આપણે પીવોટ તરીકે જે આપણો એરે છે એમાંથી જ આપણે એક ડેટાને કન્સિડર કરીશું. સો અહીંયાથી કોઈ પણ એક ડેટાને આપણે એઝ્યુમ કરવાનો છે, ઇટ મીન્સ ગેસ કરવાનું છે એઝ અ પીવોટ. તો તમે કોઈ પણ ડેટા એરેમાંથી એઝ અ પીવોટ લઈ શકો છો. આઈનો મિનિંગ શું છે? લેફ્ટ સાઇડ ડેટા ફ્રોમ ધ એરે, and J consider as the right side of the data from the array. So pivot is nothing but it contain as a correct position of the data. So first of all we have to assume any data from array as a pivot. તો અહીંયા હું કોઈ એક ડેટાને પીવોટ તરીકે લઈ શકું છું. તો અહીંયા હું 50 જે છે એને કન્સિડર કરી દઉં છું એઝ અ પીવોટ. તો મારો જે ફર્સ્ટ ડેટા છે એને જ હું એઝ્યુમ કરું છું એઝ અ પીવોટ તરીકે.
તમે કોઈ પણ ડેટાને એઝ અ પીવોટ તરીકે લઈ શકો છો, બટ ઇન જનરલી આપણે ફર્સ્ટ ડેટાને જ પીવોટ તરીકે કન્સિડર કરવાનો, જેથી કરીને જ્યારે પણ આપણે ડેટાને શોર્ટેડ કરતા હોઈશું તો એમાં ઇઝીલી ડેટા શોર્ટ કરવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. તો અહીંયા હું ફર્સ્ટ ડેટાને એઝ અ પીવોટ તરીકે લઉં છું. દેન આઈ મીન્સ વોટ? લેફ્ટ સાઈડ ડેટા. તો લેફ્ટ સાઈડનો ડેટા મીન્સ આ સાઈડના જે ડેટા છે લેફ્ટ સાઈડ થશે અને આ સાઈડના ડેટા જે છે એ રાઈટ સાઈડના ડેટા થશે. સો આઈ માટે શું કરવાનું? પહેલો જ ડેટા જે છે એને આપણે શું કન્સિડર કરી દેવાનું? આઈ. અને જે લાસ્ટ ડેટા છે એને કન્સિડર કરી દેવાનું જે. વન્સ અગેન ફરીથી પહેલાં તો જે 3 ટેમ્પરરી વેરિયેબલ છે પીવોટ, આઈ અને જે, એ ત્રણને એરેમાં પહેલાં એઝ્યુમ કરી લઈએ. સો પહેલો ડેટા જે છે એ મારો પીવોટ પણ છે અને આઈ પણ છે, અને લાસ્ટમાં જે ડેટા જે છે એ આપણો રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ઓફ ધ ડેટા. હવે શું સ્ટાર્ટ કરવાનું છે? શોર્ટિંગ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. તો શોર્ટિંગ કરતાં પહેલાં ક્વિક શોર્ટનો રૂલ્સ છે કે જ્યારે પણ આપણે ડેટાને શોર્ટ કરતા હોઈએ યુઝિંગ ક્વિક શોર્ટ મેથડ, it means whenever we sorted data using a quick sort method, first of all we have to compare data with pivot. ઇટ મીન્સ કે દરેક ડેટાને આપણે શું કરવાનું છે? પીવોટ સાથે કમ્પેર કરવાના છે. મીન્સ કે જો 50 નંબરનો ડેટા છે તો 50 નંબરના ડેટાને પીવોટ સાથે જ કમ્પેર કરવાનું. ઇટ મીન્સ કે 50 મારો ફર્સ્ટ ડેટા છે અને પીવોટ પણ 50 જ છે, તો 50ને 50 સાથે જ કમ્પેર કરવાના. નેક્સ્ટ પછી 30 છે તો 30ને પણ પીવોટ સાથે જ કમ્પેર કરવાના. દેન 10 છે તો 10ને પણ પીવોટ સાથે જ કમ્પેર કરવાના. ઇટ મીન્સ એવરી ડેટા કમ્પેર વિથ પીવોટ એલિમેન્ટ. વન્સ અગેન એવરી ડેટા કમ્પેર વિથ પીવોટ એલિમેન્ટ. સો જ્યારે પણ હવે આપણે પીવોટ સાથે કમ્પેર કરતા હોઈશું તો એના માટેની એક કન્ડિશન એપ્લાય કરવાની છે. તો કમ્પેર કરતી વખતે જે આપણે કન્ડિશન એપ્લાય કરીશું એ કન્ડિશન શું છે? આઈ લેસ દેન ઇક્વલ પીવોટ. હવે ફરીથી વન્સ અગેન આઈ લેસ દેન ઇક્વલ પીવોટનું મિનિંગ શું છે? કે આઈ મીન્સ નથિંગ બટ અવર ડેટા ઓફ લેફ્ટ સાઈડ, એટલે કે જે આપણો ડેટા આઈ છે એને આપણે કન્સિડર કરવાનો છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. લેસ દેન ઇક્વલ પીવોટ એ શું છે? આપણો એઝ્યુમ કરેલો ડેટા પીવોટ. જો આઈ એટલે કે આઈનો જે ડેટા છે એ પીવોટ કરતાં લેસ ધેન હોય, અધરવાઇઝ પીવોટના જેટલો જ હોય, તો ઇન્ડેક્સ સાઇઝ શું થશે? મૂવ થશે. ઇટ મીન્સ કે જો અહીંયા હું સપોઝ 50 છે, આપણો પહેલો ડેટા આઈ શું છે? 50 છે એન્ડ પીવોટ પણ આપણો 50 છે. સો 50 લેસ ધેન ઇક્વલ 50. ઇટ મીન્સ વોટ? 50 જે છે એ લેસ ધેન ઇક્વલ 50 છે જ. યસ, ભલે આપણો લેસ ધેન 50 નથી બટ ઇક્વલ તો છે જ. તો જો આ કન્ડિશન ટ્રુ હોય તો આપણે શું કરવાનું છે? આઈને મૂવ કરવાનું છે. ઇટ મીન્સ ઇન્ડેક્સ પોઝિશન પરથી ઇન્ક્રીમેન્ટ થઈને સેકન્ડ ઇન્ડેક્સ પોઝિશન પર જવાનું છે. જો કન્ડિશન ટ્રુ થાય તો જ. ઇટ મીન્સ કે જ્યારે પણ આપણે ડેટાને પીવોટ સાથે કમ્પેર કરતા હોઈએ અને જો ડેટા પીવોટ કરતાં લેસ ધેન હોય તો અને તો જ આપણે ઇન્ડેક્સ સાઇઝ પરથી મૂવ થવાનું છે. કાં તો ઇન્ડેક્સ સાઇઝ કરતાં લેસ હોવો જોઈએ, અને પીવોટ કરતાં ડેટા લેસ હોવો જોઈએ, કાં તો પીવોટની જેટલો ડેટા હોવો જોઈએ. તો હું અહીંયા જુઓ કે 50ને મેં 50 સાથે કમ્પેર કરું છું તો 50 કરતાં લેસ નથી બટ ઇક્વલ તો છે જ. તો હવે હું શું થઈશ? ઇન્ડેક્સ સાઇઝ મૂવ થઈશ. મૂવ મીન્સ કે એક સાઇઝ ઇન્ક્રીમેન્ટ થઈશ. તો 50 પરથી હું ક્યાં આવીશ? 30 પર. પણ ક્યારે આવી રીતના આવી શકીએ? પીવોટ કરતાં આઈની વેલ્યુ લેસ હોવી જોઈએ કાં તો પછી ઇક્વલ હોવી જોઈએ. ઇટ મીન્સ એવરી ડેટા લેસ દેન પીવોટ આઈધર ઇક્વલ એઝ અ પીવોટ. આ વસ્તુ હોય તો જ હું ઇન્ડેક્સ સાઇઝ પરથી મૂવ થઈને સેકન્ડ ઇન્ડેક્સ સાઇઝ પર આવી શકું. એટલે આપણે આવું લખી શકીએ, આઈ કન્સિડર એઝ આઈ પ્લસ 1. હવે આપણે જોઈએ કે 30 છે તો 30ને પણ કમ્પેર કોની સાથે કરવાના છે? પીવોટની સાથે જ. મેં તમને કીધું કે એવરી ડેટા કમ્પેર વિથ પીવોટ.
પહેલાં આપણે 50ને 50 સાથે જ કમ્પેર કર્યા. ઇટ મીન્સ 50 કમ્પેર વિથ 50. દેન 50 is given as equal as pivot. So we have to move index size of data as well as array. So સેકન્ડ ઇન્ડેક્સ સાઇઝ આપણને 30 મળે છે. તો હવે 30ને હું કોના સાથે કમ્પેર કરીશ? પીવટ સાથે જ. આપણું પીવટ તો 50 છે જ, એટલે દરેક ડેટાને હું શું કરીશ? પીવટ સાથે જ કમ્પેર કરીશ. તો હવે 50 પરથી આપણે આઈ ક્યાં મળ્યો? હવે 30 પર, તો આઈ અહીંયા આવી જશે સેકન્ડ ઇન્ડેક્સ સાઇઝ પર. હવે 30ને 50 સાથે કમ્પેર કરવાના. તો જે રીતે આ કન્ડિશન છે એ જ કન્ડિશન એપ્લાય કરવાની કે જો આઈની વેલ્યુ પીવટ કરતાં લેસ હોય તો જ આઈ પ્લસ 1 થાય. ઇટ મીન્સ કે ડેટા જે આઈના છે એ પીવટ કરતાં ઓછા હોય, અધરવાઇઝ ઇક્વલ હોય, તો જ આપણે ઇન્ડેક્સ સાઇઝ પરથી સેકન્ડ ઇન્ડેક્સ સાઇઝ પર જઈ શકીએ. તો અહીંયા 30 જે છે એ 50 કરતાં ઓબ્વિયસલી સ્મોલ છે, તો હું ફરીથી મૂવ થઈશ સેકન્ડ ઇન્ડેક્સ સાઇઝ પર. તો હવે આઈ ક્યાં આવશે? હવે મને આઈ મળશે અહીંયા. ફરીથી 10ને હું કોની સાથે કમ્પેર કરીશ? 50 સાથે જ. દરેક ડેટાને આપણે 50 સાથે જ કમ્પેર કરવાના છે. તો હવે 10 જે છે એને હું કમ્પેર કરું છું 50 સાથે. સો 10 ઇઝ ઓલ્સો લેસ દેન ઓફ 50. સો વી હેવ ટુ મૂવ વન્સ અગેન ઇન્ડેક્સ સાઇઝ ઓફ એરે. સો હવે હું અહીંયાથી મૂવ થઈશ અહીંયા, અને હવે પાછો આઈ ક્યાં પહોંચશે? 90 પર. હવે જોઈએ 90 ઇઝ અ લેસ દેન 50? નો, 90 is not less than 50. Why? Because 90 is a greater than 50. 90 શું છે? 50 કરતાં ગ્રેટર છે. તો હવે અહીંયા આઈ છે એ શું થઈ જશે? સ્ટોપ થઈ જશે. હવે શું થશે? આઈ અહીંયા સ્ટોપ થઈ ગયો. વાય? બીકોઝ કે જો આપણને પીવટની વેલ્યુ જે આપણા આઈના ડેટા કરતાં ઓછી મળે અને આઈની વેલ્યુ વધી જાય એઝ અ પીવટ, તો ત્યાં આપણે આઈને સ્ટોપ કરી દેવાનું છે. ઇટ મીન્સ હવે અહીંયા આઈ સ્ટોપ થઈ ગયો. તો હવે આપણે શું કરવાનું છે? જેને સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. હવે જેવી રીતે આપણે પીવોટને આઈ સાથે કમ્પેર કરતા, તો આઈમાં આપણે લેસ વેલ્યુ જોતા હતા. હવે જેને આપણે પીવોટ સાથે કમ્પેર કરવાનું છે, તો જેમાં શું આવવું જોઈએ? પીવોટ કરતાં ગ્રેટર વેલ્યુ આવવી જોઈએ. એટલે આના કરતાં એકદમ ઉલટી પોઝિશન આવશે. તો આઈ શું હતું? પીવટ કરતાં લેસ હતો, તો આપણે મૂવ થતા હતા. જ્યારે જેમાં શું થશે? પીવટ કરતાં ગ્રેટર હોય તો આગળની સાઈડ મૂવ થવાનું છે. જેમ અહીંયા આ રીતે મૂવ થયા, તો જેમાં શું કરવાનું છે? ડિક્રીમેન્ટ કરવાની છે સાઇઝ. તો જે માટેની કન્ડિશન શું આવશે? આ રીતે આવશે. જે ગ્રેટર દેન ઇક્વલ પીવોટ, ઇટ મીન્સ હવે જેને હું લઉં છું 70 and greater than equal pivot is equals to 50. This condition is true? Yes. Why? Because 70 is greater than 50. હવે શું કરવાનું છે? જે છે એને મારે શું કરવાનું છે? પીવોટ સાથે જ કમ્પેર કરવાનું છે. જેવી રીતે આપણે આઈને પીવોટ સાથે કમ્પેર કરતા હતા, તો આઈમાં શું કરતા હતા કે આઈની વેલ્યુ પીવોટથી લેસ હોય તો આપણે મૂવ થઈને આગળ જતા હતા. એવી રીતે જેમાં પીવોટ કરતાં એની વેલ્યુ ગ્રેટર હોય તો જ હવે આપણે આગળ જઈશું, એટલે કે ડિક્રીમેન્ટ થશે. તો અહીંયા મારે શું લખવું પડશે? જે કન્સિડર એઝ અ જે -1. બટ આવું ક્યાં થશે? પીવોટ કરતાં ગ્રેટર મળે તો જ મૂવ થવાનું, અધરવાઇઝ સ્ટોપ કરી દેવાનું ત્યાંના ત્યાં જ. તો હવે હું સ્ટાર્ટ કરું છું કમ્પેર કરવાનું. તો મારું પીવોટ શું છે? 50 અને જેની વેલ્યુ છે 70. સો 70 ઇઝ અ ગ્રેટર દેન 50. સો વી હેવ ટુ મૂવ ધ ઇન્ડેક્સ સાઇઝ ડિક્રીમેન્ટ એઝ અ 6 પોઝિશન ઓફ ધ ડેટા. તો અહીંયા હું 6 નંબરની પોઝિશન પર આવીશ. તો હવે મને શું મળે છે? 40. તો 40ને હવે 50 પર કમ્પેર કરીએ, બટ 40 ઇઝ અ નોટ ગ્રેટર દેન 50. તો જે મારો ક્યાં સ્ટોપ થઈ જશે? અહીંયા મારે જે છે એ સ્ટોપ થશે. તો આઈ અહીંયા સ્ટોપ થયો, જે અહીંયા સ્ટોપ થયો. તો હવે શું કરવાનું છે? જે આઈ અને જે સ્ટોપ થયા છે એ જ બે ડેટાને શું કરવાના છે? સ્વેપ કરવાના છે. બાકી બધા જ ડેટા એઝ ઇટ ઇઝ રિમેઇનિંગ ડેટાને રાઇટ ડાઉન કરી લેવાના છે. તો ફરીથી જે આપણને મળ્યો છે આઈ અને જે, એને હું સ્વેપ કરીશ. તો જે 40 છે એ ક્યાં આવી જશે? 90ની પોઝિશન પર. એન્ડ 90 જે છે એ ક્યાં આવી જશે? 40ની પોઝિશન પર. સો હિયર વી હેવ ટુ રાઇટ ડેટા ધીસ ટાઈપ. First 50, then 30, then 10,
90ની જગ્યાએ હું લખી દઈશ 40, then 80, then 20, 40ની જગ્યાએ આવી જશે 90 એન્ડ લાસ્ટમાં 70. ચલો હવે ફરીથી આપણો પીવોટ જે છે એ જ રાખવાનો છે. આપણું 0 ઇન્ડેક્સ પોઝિશન 1, 2, 3, 4, 5, 6 એન્ડ 7. હવે ફરીથી આપણે એ જ કન્સિડર કરવાનું છે. આપણું 50 શું છે એઝ અ પીવોટ. આઈ કન્સિડર કરી લઈએ, અહીંયા આઈ, અહીંયા જે. ફરીથી કમ્પેર કરતા જઈએ. ચલો આઈ માટે શું છે, પીવોટ છે, એના કરતાં આઈની વેલ્યુ લેસ મળવી જોઈએ તો જ આગળ જવાનું. અને જે માટે શું છે, પીવોટ કરતાં ગ્રેટર મળવી જોઈએ તો જ ડિક્રીમેન્ટ થવાનું. તો હવે 30 ઇઝ અ લેસ દેન 50, સો મૂવ થઈ શકીએ આપણે આગળ. 10 ઇઝ ઓલ્સો લેસ દેન 50, તો મૂવ થઈ શકીએ આપણે આગળ. 40 ઇઝ ઓલ્સો લેસ દેન 50, તો મૂવ થઈ શકીએ આગળ. બટ હિયર 80 ઇઝ નોટ લેસ દેન 50, તો આઈ મારો ક્યાં સ્ટોપ થશે? હવે અહીંયા સ્ટોપ થયો આઈ. હવે જે માટે 50થી ગ્રેટર મળે તો જ ડિક્રીમેન્ટ થવાનું. તો 50થી ગ્રેટર 70 મળ્યા તો ડિક્રીમેન્ટ થઈને હું 90 પર આવીશ. 90ને પીવોટ સાથે કમ્પેર કરીએ. 90 ઇઝ ઓલ્સો ગ્રેટર દેન 50, સો મૂવ ધ ડિક્રીમેન્ટ સાઇઝ ઓફ ઇન્ડેક્સ સાઇઝ ડેટા. તો હવે મારો જે ક્યાં આવશે 20 પર. બટ હિયર 20 ઇઝ નોટ ગ્રેટર દેન 50. વાય? બિકોઝ 20 ઇઝ લેસ દેન 50, સો જે હિયર સ્ટોપ. તો અહીંયા મારો જે છે એ સ્ટોપ થઈ જશે. તો ફરીથી આપણે ડેટાને શું કરીશું? સ્વેપ કરીશું. જે 20 ડેટા છે એ 80 પર આવી જશે, 80 ડેટા છે એ 20 પર આવી જશે. તો બાકીના બધા જે ડેટા છે, રિમેનિંગ ડેટા રાઇટ ડાઉન એઝ ઇટ ઇઝ. તો હવે હું શું લખીશ? અહીંયા ફરીથી 50, then 30, then 10, then 40. હવે 20 જે છે એને 80ની જગ્યાએ લખી દઉં, અને 80ની જગ્યાએ 20 એન્ડ 20ની જગ્યાએ 80, then 90 એન્ડ 70. ચલો વન્સ અગેન 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 એન્ડ 7. અને આપણો પીવોટ કયો છે? 50 જ છે, એને જ લેવાનું છે. દેન આઈ એન્ડ હિયર જે. ચલો લેસ દેન, યસ, મૂવ લેસ. આપણે પીવોટ સાથે જ ડેટાને કમ્પેર કરવાનું છે. સો 30 ઇઝ અ લેસ દેન, 10 ઇઝ અ લેસ દેન, 40 ઇઝ ઓલ્સો લેસ, 20 ઇઝ ઓલ્સો લેસ, બટ 80 ઇઝ અ નોટ લેસ. સો આઈ મારો સ્ટોપ ક્યાં થશે? 80 પર, અહીંયા. હવે ગ્રેટરમાં જોઈએ. 70 ગ્રેટર, 90 ગ્રેટર, 80 ગ્રેટર. 50 સાથે જ કમ્પેર કરવાના છે. ગ્રેટર હોય તો જ ડિક્રીમેન્ટ થવાનું. તો 70 ગ્રેટર છે, 90 ગ્રેટર છે, 80 ગ્રેટર છે, બટ 20 નોટ ગ્રેટર દેન 50. સો જે ક્યાં સ્ટોપ થશે? અહીંયા. હવે જ્યારે પણ આઈથી જે આગળ વધી જાય તો હવે આપણે જેને કોની સાથે સ્વેપ કરીશું? પીવોટ સાથે. તો આપણું પીવોટ શું છે? 50. તો જ્યાં 50 છે ત્યાં 20 આવી જશે, અને જ્યાં 20 છે ત્યાં 50 આવી જશે. વન્સ અગેન ફરીથી કે જો જે આઈથી આગળ નીકળી જાય તો અને તો જ જેને આપણે પીવોટ સાથે સ્વેપ કરીશું. તો હવે 50 છે એની જગ્યાએ હું શું લખી દઈશ? 20. સો હિયર once again we have to write down this data. First of all, write down a 20 instead of 50. So 20, 30, 10, 40, 50, 80, 90 and 70. આ આપણો શું છે? પીવોટ. તો હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે 50 પહેલાં જેટલા પણ ડેટા આપણને મળ્યા એ બધા જ ડેટા કેવા છે? પીવોટથી સ્મોલ છે. અને 50 પછીના જે ડેટા આપણને મળ્યા એ કેવા છે? 50 કરતાં બધા હાઈ. તો જે 50ની પોઝિશન આપણને મળી એ શું થઈ ગઈ? કરેક્ટ પોઝિશન થઈ ગઈ. સો પીવોટ મીન્સ વોટ? આપણે અહીંયા પહેલાં જ એઝ્યુમ કર્યું હતું કે પીવોટનું મિનિંગ શું છે? કરેક્ટ પોઝિશન. તો આપણને અહીંયા તમે જોઈ શકો કે 50 જે છે એ આપણને કરેક્ટ પોઝિશન પર મળી ગઈ. વાય? બિકોઝ એવરી ડેટા unsorted as well as sorted before the pivot is a less than of pivot, and every data sorted as well as unsorted
આફ્ટર ધ પીવોટ ઇઝ ગ્રેટર દેન પીવોટ, એટલે કે પીવોટની પહેલાં જે ડેટા છે જે શોર્ટ થયેલા હોય કે ન હોય, બટ પીવોટની પહેલાં જે છે બધા જ લેસ હશે અને પીવોટની પછીના જે ડેટા છે એ શોર્ટ થયા હોય કે ન થયા હોય, બટ એ બધા જ પીવોટ કરતાં ગ્રેટર હશે. તો આ આપણી પીવોટની ફાઇનલ કન્ડિશન જે આપણને મળી છે પોઝિશન એ થઈ ગઈ. હવે જે લેફ્ટ સાઈડમાં આઈ કન્સિડર કરવાનું છે એને આપણે શું કહીશું, લેફ્ટ ડેટા ફોર ધ આઈ, એન્ડ હિયર જે કન્સિડર કરવાનો છે સો જે ડેટા ફોર રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ડેટા ઓફ ધ એરે. તો હવે જે આપણે પીવોટની ફાઇનલ પોઝિશન મળી ગઈ પછી આપણે બે પાર્ટ પાડ્યા, લેફ્ટ સાઈડ ડેટા અને રાઇટ સાઈડ ડેટા. તો હવે સેમ ટુ સેમ જે રીતે આપણે ફૂલ એરેની અંદર એપ્લાય કરી છે એ જ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન એપ્લાય ફ્રોમ ધીસ એરે લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ઓફ ડેટા એન્ડ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ઓફ ડેટા. તો હવે લેફ્ટ સાઇડ અને રાઇટ સાઇડના ડેટામાં પણ સેમ આ જ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન એપ્લાય કરવાની છે. તો હું ફરીથી અહીંયા 20, 30, 10 એન્ડ 40 લઈ લઉં છું. એમાં 0, 1, 2, 3 ઇન્ડેક્સ સાઇઝ આપી દઈએ. અહીંયા જે 20 છે એને પીવોટ લઈ લઈએ, અહીંયા આઈ લઈ લઈએ, અહીંયા જે લઈ લઈએ. હવે જેમ પહેલાંમાં કન્ડિશન એપ્લાય કરી હતી કે પીવોટ કરતાં લેસ વેલ્યુ મળે તો જ ઇન્ક્રીમેન્ટ થવાનું અને જેમાં ગ્રેટર મળે તો જ ડિક્રીમેન્ટ થવાનું. તો હવે અહીંયા જોઈએ કે ચલો 20 પછી આવે છે 30, તો 30ને હું 20 સાથે કમ્પેર કરું, ઇટ મીન્સ પીવોટ સાથે કમ્પેર કરું તો જો અહીંયા મને લેસ મળે તો જ આગળ જવાનું, બટ લેસ નથી મળતી, અહીંયા ગ્રેટર મળે છે, તો મારો આઈ ક્યાં સ્ટોપ થશે, 30 પર જ. હવે ફરીથી પીવોટ સાથે જેને કમ્પેર કરીએ તો જેમાં ગ્રેટર મળે તો જ ડિક્રીમેન્ટ થવાનું, તો અહીંયા ગ્રેટર મળે છે યસ, તો ડિક્રીમેન્ટ થઈને જે આગળ આવશે, બટ હિયર 10 ઇઝ નોટ ગ્રેટર દેન 20, તો જે ક્યાં સ્ટોપ થશે, અહીંયા. તો હવે આઈ અને જેને શું કરવાના, સ્વેપ કરવાના. તો હું રિમેનિંગ ડેટા જે છે એઝ ઇટ ઇઝ લખીશ, એટલે 20, 10, 30 એન્ડ 40 આ રીતનો ડેટા મને મળશે. તો વન્સ અગેન ફરીથી આને જ આપણે પીવોટ લઈ લેવાનો છે. તો 20 ઇઝ માય પીવોટ ડેટા એન્ડ ઓલ્સો ઇટ કન્સિડર એઝ અ આઈ એન્ડ જે ઇઝ કન્સિડર એઝ અ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ઓફ ડેટા. સો 20 કમ્પેર વિથ 10 લેસ દેન ઇન્ક્રીમેન્ટ, સો 30, બટ 30 ઇઝ નોટ લેસ દેન 20, તો આઈ સ્ટોપ હિયર. તો અહીંયા આઈ મારો સ્ટોપ થશે. હવે જેમાં ગ્રેટર હોવું જોઈએ તો જ ડિક્રીમેન્ટ. તો જો 20 પર હાથ રાખવાનો, તમારે આંગળી રાખવાની, એટલે તમને આઈડિયા આવે કે મારે પીવોટ સાથે જ ડેટા કમ્પેર કરવાનું છે. જેમાં ગ્રેટર હોય તો જ ડિક્રીમેન્ટ થવાનું. તો જુઓ 40 ઇઝ અ ગ્રેટર દેન 20, તો ડિક્રીમેન્ટ થશે, આગળ આવશે. 30 ઇઝ ઓલ્સો ગ્રેટર દેન 20, તો ડિક્રીમેન્ટ થઈને આગળ આવશે. બટ 10 ઇઝ અ નોટ ગ્રેટર દેન 20, તો મારો જે ક્યાં થશે, સ્ટોપ 10 પર. હવે મેં તમને કીધું એમ કે આઈ કરતાં જે આગળ નીકળી જાય તો આપણે ડેટાને સ્વેપ કોની સાથે કરવાના, પીવોટની સાથે. તો હવે જે 20 છે ત્યાં આવી જશે 10 અને 10 છે ત્યાં આવી જશે 20. સો 10, 20, 30 એન્ડ 40. સો નાવ ધીસ ડેટા આર સોર્ટેડ. એન્ડ 50 તો આપણને ફાઇનલી મળી ગયા છે. તો હવે આપણે ડેટાને શોર્ટ કોને કરવાના રહ્યા, રાઇટ સાઈડના ડેટા 80, 90 એન્ડ 70. તો હવે આપણે શોર્ટ કરીશું રાઇટ હેન્ડ સાઈડના ડેટાને. સો રાઇટ હેન્ડ સાઈડના ડેટા શું છે, 80, 90 અને 70. એને હું વન્સ અગેન રાઇટ ડાઉન કરી લઉં છું. તો એની ઇન્ડેક્સ સાઇઝ શું છે, 0, 1 એન્ડ 2. 80 consider as a pivot, it's also consider as I, and J terms and condition apply with the condition. So here once again compare every data with pivot, and the comparing data I and J. So first of all compare data I with pivot if the data of I less than of pivot as well as a less than equal pivot, then we have to increment the index size of array. So first of all 80 છે, તો 80 પરથી આપણે હવે 90 પર જઈએ. તો 90માં જે છે ડેટા એને આપણે પીવોટ સાથે કમ્પેર કરીશું, બટ એ લેસ હોય તો જ આગળ જવાનું, પણ 90 એ 80 કરતાં લેસ નથી, તો મારો આઈ સ્ટોપ થઈ જશે અહીંયા. જે માટે ગ્રેટર હોવા જોઈએ, તો જે છે ગ્રેટર છે જ નહીં, તો જે તો ઓલરેડી અહીંયા ને અહીંયા સ્ટોપ જ થઈ જશે. તો હવે મૂવ કોને કરીશું આપણે, 70 અને 90 ને. તો 80,
70 અને 90 આ રીતે મને ડેટા મળશે. ફરીથી આપણે એની ઇન્ડેક્સ સાઇઝ લખી લઈએ, એઝ અ પીવોટ લઈ લઈએ, ડેટાને આઈ એન્ડ જે કન્સિડર કરીએ. ચલો હવે લેસ છે, યસ ઓફકોર્સ, તો મારું આઈ ક્યાં જશે? અહીંયા. જે માટે ગ્રેટર છે ઓફકોર્સ, તો જે ક્યાં આવશે? આગળ. બટ અહીંયા તમે જુઓ છો કે જે છે એ ગ્રેટર નથી, તો મારો જે અહીંયા સ્ટોપ થયો, આઈ અહીંયા સ્ટોપ થયો. હવે આઈથી જે આગળ નીકળી ગયો એટલે હવે આને સ્વેપ ક્યાં કરીશું આપણે? પીવોટ સાથે. તો હું શું લખીશ હવે? 70, 80 એન્ડ 90. ઇટ મીન્સ 70, 80 એન્ડ 90. નાવ sorted this data. So finally we obtain the data 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 and 90. તો ફાઇનલી આપણને અસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં ડેટા સોર્ટેડ થયેલા જોવા મળે છે યુઝિંગ ક્વિકશોર્ટ મેથડ. સો આઈ હોપ dear all students, you all are easily understand the concept about quicksort technique for the sorting data. આ જ ટેકનિકથી તમે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ લઈને ટ્રાય કરી શકો છો. અને ડિયર ઓલ સ્ટુડન્ટ્સ, એક ઇમ્પોર્ટન્સ કહેવાનું છે કે ક્વિકશોર્ટ ઇઝ અ વેરી મોસ્ટ આઈએમપી સોર્ટ ઓફ સોર્ટિંગ મેથડ ટેકનિક. અને જીટીયુની એક્ઝામમાં વારંવાર આ ક્વિકશોર્ટ પૂછાય છે. તો જો તમને એવું પૂછાય એક્સપ્લેન ક્વિકશોર્ટ વિથ એક્ઝામ્પલ, તો તમારી જાતે જ એક્ઝામ્પલ ક્રિએટ કરીને સમજાવવાનું રહેશે. અને જો એક્ઝામમાં એવું પૂછાય કે ઓલરેડી આપણને એરે આપેલું હોય અને એના પરથી તમારે ક્વિકશોર્ટની ટેકનિક એપ્લાય કરીને ડેટાને શોર્ટેડ કરવાના હોય, તો તમારે ક્વિકશોર્ટ મેથડ એપ્લાય કરવાની રહેશે જો તમને જીટીયુમાં ઓલરેડી ડેટા આપેલો હોય તો. જો નથી આપતા તો તમારે જાતે જ ડેટા બનાવવાનો અને તમારે સોલ્વ કરવાનું રહેશે. સો ડિયર ઓલ સ્ટુડન્ટ, આઈ હોપ યુ ઓલ આર ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કન્સેપ્ટ અબાઉટ ક્વિકશોર્ટ મેથડ. અને જો તમને આમાં હજી પણ ડાઉટ હોય તો તમે આ જ વિડીયોને રિવાઇઝ કરીને જોશો તો વધારે આઈડિયા આવી જશે. મેં તમને ઓલરેડી જ આ ક્વિકશોર્ટ છે તમને એક્સપ્લેન કરી દીધો છે આના પહેલાંના વિડીયો લેક્ચરમાં. બટ 2-3 સ્ટુડન્ટે મને કહ્યું કે મેમ હજી એક એક્ઝામ્પલ ટ્રાય કરાવડાવો, એટલા માટે મેં ફરીથી વન્સ અગેન એક એક્ઝામ્પલ લઈને તમને સોલ્વ કરાવડાયો છે. સો આઈ હોપ તમને આ ક્વિકશોર્ટ ટેકનિકની અંદર આઈડિયા આવી ગયો હશે. ઓકે, થેન્ક યુ.